जो नहीं ब्रह्म सो कहाँ सो कहे हूँ जग माहे। जो ते प्रभ को त्याए हैं सर को जाहे दोहरा। हर हर जंद एक है बे विचार कुछ नाहे। जलते उबज तरंग ज्यों जल ही विखै समाहे दोहरा। जब आईस प्रभ को भयों जन्म थरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कह सुनाहि कम बाई दोहरा। ठाण प्यो मैं जोर कार बचन कहाँ सिर न्याय। पंथ चला तब जगत मैं जब तुम करो सहाय दोहरा। जे जे तुमरे ध्यान को नित उड़त्या है संत। अंत रहेंगे मुक्त फाल पावेंगे भगवंत दोहरा। काल पुरों की दे मोह कोट कविष्ण महेश। कोट इंद्र ब्रह्मा खितेर अवसर क्रोर जलेश दोहरा। राम कथा जुग जुग अटालना सब कोई पाख तने। सुरगवा सुरगवर करा सगरी पुरी समेत चौफे। जो एक कथा सुनै अर गावै दुख पावते निकट न आवे। विष्ण भगत की ये फल होई आद व्याध सह सकै न कोई। सम्मत 17 सहस 55 हाड़ बदी प्रथम सुख दावन। तब प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लह लिहो सुधारा दोहरा। नेत्रा तुमके चरण तार सद्रव तीर्थ रंग। श्री भगवत पूर्ण कियो रघुवर कथा प्रसंग। साध साध जानो नहीं बासुमान विवान। ग्रंथ सकल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया। पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तेरे नहीं अन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मतीख न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सवै बहु भेद कहें हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न केहो सब तो हे बखान्यो दोहरा। सगल द्वार को छाड़ कर गहे तुहारों द्वार। बाहि गही की लाज आस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माई। सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सह सेती मन वजियाँ बधाइयाँ। राग रतन परवार परियाँ शब्द गावणे हइयाँ। शब्द हो तगावो हरि केरा मन जिनी बसाया। कह नानक नंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कारज सब संवारना। सब नांगला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा। करता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे। सदा शिव सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द खनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही खर तेरे। साचा नाम मेरा आधार साच नामदार मेरा। जिन भुखा सब गवाइयाँ कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइयाँ सदा कुर्बान किया गुरु बिटों जिस दियाँ वड्याइयाँ। कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारियाँ। पंच दूत दुआस कीते काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुन जिनको से नाम हर के लागे। कह नानक तैस कहो आतित कर अनहद वाजे। अन सुनो बड़ पागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सोनी सच्ची वाणी। संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आप भरपूरे। बेनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे। सुनते पुनीत कहते पवित
सतगुर रहया भरपूर, बेनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मदावणी महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु पईओ, सब संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पेयो, जिसका सब संधारो। जी को खावे जी को पंचा, तिसका होई उधारो। एह वस्त जी न जाई, नित नित रखुर थारो। तम संसार चरण लग तरिया, सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही, मैनू जोग कितोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस प्योई। तरस पिया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलया। नानक नाम मिलै तां जीवा, तान मन थीवै हरिया। तरस पिया मेरामत होई, सतगुर सज्जन मिलया। नानक नाम मिलै तां जीवा, तान मन थीवै हरिया। पौड़ी। तिथै तू समरथ, जिथे कोई नाहे, उत्थे तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत, नाई तेरा छड़ जाहे। भौजल विखम सगा, गुरु शब्दी पार पाए। जिनको लगी प्यास, अमृत से ही खाहे। कल मैं हो पुन गुण गोबिंद गाय, सब सेनो कृपाल संभाले साहे साए। वृथा कोई न जाए, जे आवे तुधे आए। श्लोक महला पंजवा। अंतर गुर आराधना, जे भाजप गुरु नाम। नेत्री सतगुरु पेखना, श्रवणी सुनना गुरु नाम। सतगुरु से तीरतियाँ, दरगह पाइए ठाओ। कहो नानक कृपा करें, जिसनू ए वाथ दे। जग मैं उत्तम काटिया, विरले के महला पंजवा। रखे रखण हार आप उभारियन, गुर की पैरी पाई कौन सवारियन। हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन, साजना कै संग भव जल तारियन। साकत निंदक दुष्ट खिन माहिदारियन, तिस साहिब की टेक नानक मनै माहे। जिस सिमरत सुख होए, सगले दुख जा। तिस साहिब की टेक नानक मनै माहे। जिस सिमरत सुख होए, सगले दुख जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
तनासरी महला पहला। आरती एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गगन में थाल रव चंद दीपक बने। तारका मंडल जनक मोती। उपमलयान लो पवन चवरो करे। सगल बन राय फूलंत ज्योति। ऐसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वाजंत पेरी। सहस तव नैन नन नैन है तोहे को। सहस मूरत ननायक तोही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन। सहस तव गंध एव चलत मोही। सब में ज्योत ज्योत है सोए। किसके चानन सब में चानन होए। गुर साखी ज्योत परगट होए। जो तिस पावै सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो। अन दिनो मोहे आही प्यासा। कृपा जल देहे नानक सारंग को। होए जाते तेरे नाम वासा। नाम तेरो आरती मजन मुरारे। हर के नाम बिन छूटे सगल पासारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसा। नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा अम्बुला नाम तेरो चंदनो। बस जपे नाम ले तो जह को चारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई। भयो उजियारो पवन सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला। पार 18 सगल जुठारे। तेरो किया तुझ क्या यार पो। नाम तेरा तो ही चबर टोलारे। 10 8 68 चारे खानी। यह वरतन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती। सतनाम है हर भोग तोहारे। धूप दीप कृत साज आरती। वारन जाओ कमलापति। मंगला हर मंगला
नित मंगल राजा राम राय को उत्तम दियरा निर्मल बाती तुहि निरंजन कमलापाती राम भगत रामानंद जान पूरन परमानंद बखान मदन मूरत पै तार गोबिंद सैन पणै भज परमानंदे मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को। सुन संध्या तेरी देव देवा कर अदपत याद समाई सिद्ध समाद अंत नहीं पाया लाग रहे शरणाई ले हो आरती हो पुरख निरंजन सतगुर पूजो भाई ठाडा ब्रह्मा निगम विचार अलख न लखया जाई तत तेल नाम की बाती दीपक देह उजियारा जोत लाए जगदीश जगाया बुझै भोजन हारा पंचे शब्द अनाहद बाजे सारंग पानी कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्वाणी गोपाल तेरा यारता 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 जो जन तुमरी भगत करनते तिनके काज सवारता दाल सीधा मांगू पियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया छादन नीका अनाज मगो सत सीका गौ पैस मगो लावेरी एकता जन तुरी चंगेरी कर की गीहन चंगी जन तन्ना लेवै मंगी गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता सोइया पाएंगे जब ते तुम्हारे तब ते कहूँ आँख तर नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुम्हारी कर मैं न कहो सब तोहे बखान्यो दोरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार ऐसे चंड प्रताप ते देवन बड़े प्रताप तीन लोक जय जय कर हर नाम सत जाप चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते सोयं भव शोभं सर्वदा सर्व जुगते दो कालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदायंग संगे अपंगं बेपूते सदायंग संगे अपंगं बेपूते सदायंग संगे अपंगं बेपूते।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ तेरा कीता जातो नाही, मैनो जोग की तोई। मैं निर्गुण आरे को गुण नाही, आपे तरस पयोई। तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलया। नानक नाम मिलै तां जीवा, तन मन थीवै हरिया। बसंत की वार महल पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम ध्याय कै हो हरिया पाई, करम लखन तै पाई है एह रत सुहाई। वाण तरण तरे पवन माल्या, अमृत फल पाई। मिल साधु सुख उपजै लथी सब छाई। नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न ताई। नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न ताई। बसंत की वार महल पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम तिहाय कै हो रहा पहाई, करम लखन तै पाई है रुत सुहाई। वन तृण त्रेपन मोलिया, अमृत फल पाई। मिल साधु सुख उपजै लथी सब छाई। नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न तहाई। नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न तहाई। पुन आयो हिंडोल, पंचनार संग अष्ट सुत। उठै तान कलोल, गायन तार मिला वही। पंजे बदे महाबली कर सच्चा ढोआ, अपने जन जपायन विच देव खड़ोआ। रोग सोग सब मिट गए, दिन नाम ते आयदा फिर पाए ना मोआ। जिस दे उपजया नानका सोई फिर होआ। जिस ते उपजया नानका सोई फिर होआ। पंजे बदे महाबली कर सच्चा ढोआ, अपने चरण जपाइन बिच दयो खड़ोआ। रोग सोग सब मिट गए नितन वन रोवा। दिन नाम तिहाइंदा फिर पाए न मोआ। जिस ते उपजया नानका सोई फिर होआ। जिस ते उपजया नानका सोई फिर होआ। बसंत महला पंजवा, कर पहला दो तुके। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आज हमारे गृह बसंत, आज हमारे गृह बसंत। आज हमारे गृह बसंत। आज हमारा गृह बसंत। आज हमारा गृह बसंत। गुण गाए प्रभ तुम बेअंत। गुण गाए
प्रभ तुम बेअंत, गुण गाए प्रभ तुम बेअंत, गुण गाए प्रभ तुम बेअंत। आज हमार गृह बसंत, आज हमार गृह बसंत। गुर सेवा कर नमस्कार, गुर सेवा कर नमस्कार। आज हमारे मंगल चार, आज हमारे मंगल चार, आज हमारे महानंद। आज हमारे महानंद। चिंतलथी पेटे गोविंद, चिंतलथी पेटे गोविंद। आज हमार गृह बसंत, आज हमार गृह बसंत। आज हमारे बने फाग, आज हमारे बने भाग। प्रभ संगी प्रभ संगी मिल खेलन लाग, आज हमारे बने भाग। प्रभ संगी मिल खेलन लाग, प्रभ संगी मिल खेलन लाग। होली कीनी संत सेव, होली कीनी संत सेव। रंग लागा अत लाल देव, रंग लागा अत लाल देव। आज हमारे गृह बसंत, आज हमारा गृह बसंत। गुण गाए प्रभ तुम बेअंत, गुण गाए प्रभ तुम बेअंत। आज हमार गृह बसंत, आज हमारा गृह बसंत। मन तन मौल्यो अत अनूप, मन तन मौल्यो अत अनूप। सूके नाही छाव तूप, सूके नाही छाव तूप। सगली रूती हरिया होए, सगली रूती हरिया होए। सद बसंत गुर मिले देव,
बसंत गुर मिले देव, बिरख जम्यो है पार जात। बिरख जम्यो है पार जात, फूल लगे फल रतन पात। फूल लगे फल रतन पात, त्रिपत अघाने हर गुण है गाए। त्रिपत अगाने हर गुण है गाए। जन नानक हर 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 ध्याए। जन नानक हर 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 ध्याए। आज हमार गृह बसंत, आज हमार गृह बसंत। गुण गाए प्रभ तुम बेअंत, गुण गाए प्रभ तुम बेअंत। आज हमार गृह बसंत, आज हमार गृह बसंत। आज हमार, आज हमार, आज हमार गृह बसंत। आज हमारे बने भाग, प्रभ संगी मिल खेलन लाग। होली कीनी संत सेव, रंग लगायत लाल देव। गोले होली बबागे दहर बू करद। गोले होली बबाग दहर बू करद। गोले होली बबाग दहर बू करद। गोले होली, गोले होली, गोले होली, गोले होली, गोले होली, गोले होली। गोले होली बबागे दहर बू करद। गोले होली बबागे दहर बू करद। लबे जू गुन चाहरा फरखंदा खू करद। लबे जू गुन चाहरा फरखंदा खू करद। गोले होली, गोले होली, गोले होली, गोले होली, गोले होली, गोले होली।
अंबरो मुश्को अबीरे। गुलाबो अंबरो मुश्को अबीरे, गुलाबो अंबरो मुश्को अबीरे। चुबारान बारश अज सूबसू करद, चुबारान बारश अज सूबसू करद। जहे पिचकारी पुरजा अफरानी, जहे पिचकारी पुरजा अफरानी। के हर बेरंग रा खुश रंग बू करद, के हर बेरंग रा खुश रंगो बू करद। गोल होली गोल होली गोल होली गोल होली गोल होली गोल होली गोल होली। बबागे दहर बू करद, गोले होली बबागे दहर बू करद। लबे चूं गुंचाहरा फरखंदा खू करद, लबे चूं गुंचारा फरखंदा खू करद। गोल होली गोल होली गोल होली गोल होली गोल होली गोल होली। गुलाले अफशानिए दस्ते मुबारक, गुलाले अफशानिए दस्ते मुबारक। ज़मीनो आसमारा सुरखरू करद, ज़मीनो आसमारा सुरखरू करद। दो आलम गश्त रंगीन अज तो फैलश, दो आलम गश्त रंगी अज तो फैलश। जो शाहम जामा रंगी दुर्गलू करद, जो शाहम जामा रंगी दुर्गलू करद। गोल होली गोल होली गोल होली गोल होली गोल होली गोल होली गोल होली। बबागे दहर बू करद, गोले होली बबागे दहर बू करद। गोल होली गोल होली गोल होली गोल होली गोल होली गोल होली। कसे कूदीद दीदारे मुकद्दस,
कसे कु दीद दीदारे मुकद्दस मुराद उम्र राह हासिल निको करद मुरादे उम्र हासिल निको करद शब्द कुर्बान खाके राहे संगत शब्द कुर्बान खाके राहे संगत दिले गोया हमीरा आरज़ू करद शब्द कुर्बान खाके राहे संगत 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 दिले गोया हमीरा दिले गोया हमीरा आरज़ू करद दिले गोया हमीरा आरज़ू करद गोल होली 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 बबागे दहर बू करद गोल होली बबागे दहर बू करद लबे चूं चाहरा फरखंदा खू करद लबे चूं चाहरा फरखंदा खू करद गोल होली 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 बबागे दहर बू करद बसंत कबीर जियो एक ओंकार सत गुर प्रसाद इस कर में है इस कर में है सो तू ढूंढ खाहे इस कर में है सो तू ढूंढ खाहे इस कर में है सो तू ढूंढ खाहे और किस ही के तू मत ही जाहे और किस ही के तू मत ही जाहे इस कर में है सो तू ढूंढ खाहे इस कर में है सो तू ढूंढ खा सुर है कि जैसी तेरी चाल सुर है कि जैसी तेरी
ਚਾਲ। सुरह की जैसी तेरी चाल, तेरी पूंछट ऊपर चामक बाल, तेरी पूंछट ऊपर चामक बाल। इस कर में है सो तू ढूंढ खाहे, इस कर में है सो तू ढूंढ खाहे। चाकी चाट है चून खाहे, चाकी चाट है चून खाहे। चाकी का चिथरा कहाँ ले जाए, चाकी का चिथरा कहाँ ले जाए। चीके पर तेरी बहुत डीठ, चीके पर तेरी बहुत डीठ। मत लकड़ी सोटा तेरी पर पीठ, मत लकड़ी सोटा तेरी पर पीठ। कह कबीर भोग पहले कीन, कह कबीर भोग पहले कीन। मत को मार ईंट टेम, मत को मार ईंट टेम। इस घर में है सो तू ढूंढ खाहे, इस घर में है सो तू ढूंढ खाहे। और किस ही के तू मत ही जाहे, और किस ही के तू मत ही जाहे। इस कर में है सो तू ढूंढ खाहे, इस कर में है सो तू ढूंढ खाहे। इस कर में है, इस कर में है, इस कर में है। किथों बुरे कह रहे कह मैं समावै, जी जन सब संग के कौन कीमत पावै। कहन ध्यान सुन नित से पग सुहावै, अगम गोचर साहिब बोल दूसरे लब न लावै। सच पूरे गुरे उपदेसिया नानक सुनावै, सच पूरे गुरे उपदेसिया नानक सुनावै। सलोक पवन गुरु पाणी पिता, माता तरंत महत। दिवस रात दोए दाई, दाया खेलै सगल जगत। चंगियाइयां बुराइयां वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिनी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੈ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਚ ਹੋਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
बिघन विनाशन सोय। श्री नानक पुरुषोत्तम परम परावर नाथ। जुगल चरण मम बंदना धर पर धर कर माथ। श्री अंगद कंदन बिगन बदन सुमंगल साला। हरण शरण कर चरण को नमस्कार धर पाल। श्री सतगुरु बारे अमर जी शरण नरण दुख हरण। कारण करण सुजान मन नमस्कार तिन चरण। रामदास सुख रास प्रभ सेवक त्रास बिदार। पग पर मोर प्रणाम है प्रणाम शरण विचार। श्री अर्जन श्रोता अर्ज सिरजन आरज ताहे। लरजित जम जिन नाम ते बंदो तिन जुग पार। श्री गुरु हर गोबिंद बार सनद बद धर ध्यान। बंद दौ कर बंदना सुंदर दुत मदिना। श्री सतगुर हरि राय के नाई थे आए अग जाए। कर पद पर प्रणाम को यह ते निध सिद्ध आए। दर्शन श्री हर कृष्ण को निपुण हरण जुर तीना। चरण मनोहर बंदम जिन सिखन सुख कीना। तेग बहादुर धर्म तुझ हरता तुर कनमूल। चरण शरण तारण तरण नाम होए अनुकूल। श्री गुरु गोविंद सिंह जी कलगी थारे अवतार। खंडे खंड पखंड ज्यों त्यों मम बिघन निवार। सर्व पंथ गुरु ग्रंथ को नमस्कार बहुबार। सर्व पंथ गुरु ग्रंथ को नमस्कार बहुबार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सह महाराज सच्चे पातशाह जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਪਿੰਦੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਰਵੰਸਦਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਵਾਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਖੰਡ ਦੇ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੋ ਭਰਮ ਹੈ
ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਰਮ ਭੇਖ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਨਾ ਭੇਖ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਭਰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਖਾਲਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਸੀ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਟਭੁਜੀ, ਸੋ ਇੰਜ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਵਾਲਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਭਰਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਹੁਣ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਡੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਜੋ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀ ਪੂਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਡੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਚੰਡੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਡੀ ਤਿੰਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਸਤਿਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਲਯੁੱਗ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਗੀ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈਗਾ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਬੜੀ ਲਵੇਗਾ, ਭੇਟਾ ਬੜੀ ਲਵੇਗਾ ਜੱਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੋ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਟ ਗਏ, ਇੱਕ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਉੱਠ ਅੰਤ ਤੇਜ ਤੇ ਤੇਜ ਰੂਪ, ਖੁੱਲ ਅੰਤ ਪਲਕ ਲੋਚਨ ਅਨੂ। ਤੇਜ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਬੜੇ ਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਚਹੂਰ ਜੋਰ, ਤੁਨ ਰਾਗ ਸੁਮਦਰ ਮਿਰਦੰਗ ਘੋਰ। ਇੰਝ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਦੂਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਰਣੰਤ ਤਾਰ ਵਜੰਤ ਬੈਨ, ਗਾਵੰਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗੁਰਨ ਬਹਿ। ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਲ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੋਂ ਵੱਜਦੇ ਹੀ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਣ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਗਿਆਨ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਉਸ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਰੇ ਅੰਤ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਕੋ ਵਿਚਾਰ, ਨਿਸ਼ਟੰਤ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ। ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਬਈ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੜੇ ਅੰਤ ਡੰਕ ਨਾਵਤ ਬਜੰਤ, ਤਸ ਯੰਤ ਸ਼ਤਰੂ ਸੋਨੇ ਸੁਨੰਤ। ਧਮਸੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਕੀਬ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲ ਮਹਾਨ ਮੰਦਰ ਸੁਪਾਰ ਤਿਆਗੰਤ ਨੀਤ ਹਿੰਦਵਾਨ ਮਾਰ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਸ਼ੰਖ ਵੱਜਣੇ, ਨੌਬਤਾਂ ਵੱਜਣੀਆਂ। ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲਾ ਉਹ ਤੁਰਰੀਆਂ ਨਫੀਰੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਬਤਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ, ਤੁਰਰੀਆਂ ਨਫੀਰੀਆਂ ਉਹ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਤਬ ਏਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਨਿਕਟਿ ਆਇ ਕਰ ਜੋਰ ਅਰਜ ਐਸੇ ਸੁਨਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਸੇਵਕ। ਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਜ ਜੈ ਸਰਾ ਰਾਵਰ ਸਮੀਪ ਕਹਿ ਗਾਥ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਜੇ, ਅਤੇ ਉਂਝ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਉਤਰਿਆ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਭੇਟਾ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਵਨ ਕਰੇ, ਜੱਗ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਇਆ। ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤਦੇ ਪਹੁੰਚਾ ਆਨੰਦਪੁਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੈ। ਪੁਰ ਮਹਾਦੇਵ ਕੇ ਬਸਤ ਜੋਏ ਚੱਲ ਆਏ ਬਾਗ ਮੈਂ ਅਤਰ ਸੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲਾ। ਜੈ ਕਹਿ ਜਾਹੇ ਸੋ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਨਾਮ ਬਿਦ ਚੰਡ ਪੂਜ ਜੇ ਗੁਣ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹੀਓ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਸੰਗ ਬਰਿੰਦ ਨਰ ਜੁਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਗ ਮਾਤ ਸੋ ਜਾਤਰਾ ਜਾਤ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਇਆ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾਲੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਕ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਮੁਝ ਕੋ ਬੁਲਾਏ ਬੂਝੋ ਬਰਤੰਤ ਮੈਂ ਕਹਿਉ ਆਪ ਕੋ ਸਭ ਮਤਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਨ ਆਨੰਦ ਧਾਰ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਬੁੱਝੇ ਚਿਤ ਚਾਹਤ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬੁਲਾਏ ਲੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੜਾ ਉਤਾਵ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ ਲਓ ਅਤੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ।
कर दर्श प्रभु को जाऊँ फिर, ये आशा परखो ताहेर। मैं उसदा ये आशा परखिया। वो पहलों आप जी दे दर्शन करेगा, फिर वो देवी दे दर्शन करेगा। तो इंज आया तो आनंदपुर साहब गुरु साहब जी वाल सी, तो होया भी चलो उधरों गाह फिर देवी दे भी चल जावांगे। सोनो आनंद तार पुन पुन बुझे, जित चाहत के गुरु बुलाए ले। सो ये ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ सोच सी सेवक दी, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ भी ਮੈਨੂੰ लगता कि वो ਚਾਹੁੰਦਾ भी ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ। ਚੱਲ आप ਆਹ ਤੇ ਲਖੇ ਨਾਇ, ਚਿਤ ਚਾਹਤ ਅਧਿਕ ਹੋਏ ਮੇਲ ਪਾਏ। ਇਹ नहीं समझ ਪੈਂਦੀ भी वो अपने आप आया ਜਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, पर ਚਾਹਤ ਬੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਮਨ ਫੇਰ ਲੀਨ, ਬਾਂਸ਼ਤ ਸੁਰਿਦ ਆਗਵਨ ਕੀਨ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਕੁੰਡੀ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਫੇਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰਵਣ ਬੈਨ ਗੁਰ ਹਰਖ ਧਾਰ, ਧਨ ਧਨ ਖੜਗ ਕੇਤੇ ਉਚਾਰ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਸੇਵਕਾਨ ਕੇ ਕਰਤ ਕਾਜ, ਘਟ ਘਟ ਬਿਆਪ ਰਾਜਨ ਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਉਸਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਬ ਦਇਆ ਰਾਮ ਅਰ ਨੰਦ ਚੰਦ, ਨਿਜ ਟਿਗ ਹਕਾਰ ਕਰ ਕਹਿ ਮੁਕੰਦ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਪਬਨ ਵਿਖੈ ਬਰ ਵਿਪਰ ਆਏ, ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ ਤਿਸ ਨਿਕਟ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ, ਜਾਓ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਾ ਕੇ। ਸਭ ਖਾਨ ਪਾਨ ਤ੍ਰਿਣ ਲਗ ਜਿਤੇਕ, ਗੁਰ ਦੇਗ ਪਾਖ ਦੀਜੇ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ, ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਸੁਨ ਦੋ ਸਮਤ ਗਮਨੇ ਸ਼ਿਤਾਬ, ਜਹ ਆਬ ਸਹਿਤ ਉਪਬਨ ਅਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਗ ਆ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੈਂ ਪਿਖੋ ਵਿਪਰ ਬੈਠੋ ਸਮ, ਤਰ ਤਰ ਸਥੰਡਲ ਸ਼ੁਭ ਮਹਾ। ਪਿਕ ਥੜੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਪਠਿਓ ਹਮੈ ਤੁਮ ਕਰਨ ਮਾਨ, ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਅਗਰ ਕਰ ਹਉ ਪਿਆਰ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਬਿਪਰ ਭਨੋ ਸ਼ਿਵ ਨਗਰ ਬੀਚ, ਘਰ ਤਾਹਾਂ ਮੋਖ ਜਹ ਊਚ ਨੀਚ। ਉਹ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਬਿਤਿਓ ਚਿਤ ਚਹਿਤ ਪੂਰ, ਜਵਾਲਾ ਮੁਖੀ ਪਰਸਨ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਜਵਾਲਾ ਮੁਖੀ ਦੇ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ। ਆਚਕ ਸਭੈ ਅਬ ਕੇ ਬਿਸਾਓ, ਬਿਨ ਇੱਛਤ ਯਾਰ ਫਿਲੋਕ ਜਾਨ। ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਮਾ ਹਮੇਸ਼ੋ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਨੰਤ,
ਨਿਤ ਦੇਤ ਦਾਨ ਕੀਰਤ ਲਹੰਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚਲੀਏ। ਅਭਿਆਨ ਭਇਓ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਢੇਰ, ਮਿਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾਲ ਮਨੇ ਸੋਫੇ। ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮਨ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਮਰੋ ਬਖਾਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਰੱਬ ਮਿਲੋ ਆਨ ਜਬ ਕਰੇ ਯਾਦ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਬੁਲਾਉਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨ ਦਇਆ ਰਾਮ ਯਾਰ ਆਨੰਦ ਚੰਦ, ਸਭ ਭਨੀ ਗਾਥ ਟਿਕ ਗਏ ਮੁਕੰਦ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਓ ਹੀ ਹੈ ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਸੁਨ ਕਹਿ ਦੀਵਾਨ ਸਭ ਕਿਛ ਪੁਚਾਏ, ਬਾਸ਼ਤ ਸੁਵਸਤ ਜੋ ਜੋ ਬਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਖੋ, ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ ਚੱਲ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ। ਮੰਦਰ ਸੁਵਰਨ ਮੁਕਰਨ ਜਰਾਏ, ਤਹਿਮ ਸਿੰਘਾਸਨ ਕੋਡ ਸਾ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਉਂਝ ਦੇ ਸੋ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਿਸ ਪਰ ਬਿਰਾਜ ਕਰੁਣਾ ਨਿਦਾਨ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਸਮੀਪੀ ਨਿਕਟਿਆਨ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਗੁਣਵਾਨ ਚਤਰ ਕਬ ਬੁੱਧੀਵੰਤ, ਜੋ ਲਖੇ ਭੇਦ ਪੜ ਗਿਆਨਵੰਤ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਕਵੀ ਵੀ ਕੁਝ ਬਹਿ ਗਏ ਆਣ ਕੇ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਤਬ ਦਇਆ ਰਾਮ ਕੋ ਟਿਗ ਬੁਲਾਏ, ਦਿਜ ਲਿਓ ਜਾਓ ਮੈਂ ਬਿਲਮ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨ ਹੁਕਮ ਗਇਓ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਨਿਕਟ ਜਾਹਿ ਕਹਿ ਬਾਕ ਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਇਓ ਸਮੀਪ ਨਾਰ ਕਿਤਕ ਸਾਥ, ਪਠ ਆਸ਼ਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਫਲ ਲੀਨ ਹਾਥ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਨਾਰੀਅਲ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਇਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ। ਗੁਰ ਅਗਰ ਅਰਪ ਕਰ ਦਰ ਸਕੀਨ, ਤਬ ਚੌਂਕੀ ਦਾਸ ਡ ਸਾਈਂ ਦੀਨ। ਇਹਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਬਰ ਬਿਪਰ ਬੈਠਿਆ ਅਵਲੋਕ ਰੂਪ, ਮਨ ਮੋਹਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੇਤਾ ਨੇ ਅਨੂਪ। ਹੁਣ ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਮੋਹਨ ਰੂਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਿਸ਼ਨ ਕਬੂਨ ਹੈ ਤਿਆਉ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਮ ਕਹੋ ਪੁਰਾਨਨ ਮੈਂ ਸੁਭਾਏ, ਤਿਮ ਸੁੰਦਰ ਧਨ ਗੁਣ ਜੁਤ ਸੁਹਾਏ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਗੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਿਸੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ।
आखर सोचित बर बसे लेत, गुर को समरथ लख बल निकेत। गुरु साहब जी का ਸਰੂਪ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸਨੇ ਕੁਛ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਧਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਹੈ, ਬਚਨ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਰੂਪ ਆ। तब दया सिंध बूझो सुतान दिज जो करो तुम इष्ट कौन। हुण महाराज जिहड़ी गल सी जो गलबात इन्हां करनी सी वो शुरू करती। महाराज कहते हाँ भी केशवदास तुहाडा इष्ट किहड़ा, किस दी पूजा करते हो। कहे को अराध सेवत महान, किस निकट चहत आपन कल्याण। और किहनूं तुसीं वड्डा जाणदे हो, किहदी पूजा करदे हो, किहदे कोलों अपनी कल्याण मंगदे हो, दसो। दिज कह सो केशव दास फिर हम इष्ट चंडिका सब बड़े। ਉਹ ਫਿਰ ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਚੰਡੀ ਹੈ, ਚੰਡਿਕਾ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਦ ਹੀ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ। ਭੇਟਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭੇਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਮੰਗੇਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰੀਏ ਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੰਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਵੇਖਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ਼ਟ ਪੁੱਛਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਸ਼ਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੰਡੀ, ਕੋਈ ਦੁਰਗਾ, ਕੋਈ ਕਾਲੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਟ ਹੀ ਚੰਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਡੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗਦਾ। ਜਹ ਨਿਕਟ ਜਾਚ ਤੇ ਦੇਵ ਸਰਬ, ਜੇ ਖੰਡ ਕੀਨ ਸ਼ਤਰੂਨ ਗਰਭ। ਔਰ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਚੰਡੀ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਤਰੂ ਚੰਡੀ ਨੇ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਸ ਜਗਤ ਮਾਤ ਕੋ ਮੁਖੀ ਥਾਨ, ਜਵਾਲਾ ਮੁਖੀ ਸੋ ਬਿਦ ਤੋ ਜਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਖੀ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਵਾਲਾ ਮੁਖੀ। ਇਹ ਚੰਡੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤਿਸ ਦਰਸ ਪਰਸ ਭੀ ਹਰਸ਼ ਧਰ, ਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੂਰ ਤਜ ਕੇ ਬਧਾਰ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਜਵਾਲਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਵਾਲਾ ਮੁਖੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ, ब्रह्मा जाहि की करत से। और चंडिका ही आदि शक्ति है ते ब्रह्मा विष्णु महेश सारे ही उसके सेवक ने, सारे ही देवते उस पासों वर मंगते ने। लिव लगी सदा तिस नाम केर, मैं करूँ ध्यान पूजा खने। और जदों मैं उसका नाम लैके चंडी दा ਉਹਦੀ पूजा करदा विधि अनुसार तो मेरी सुरत जुड़ती है चंडी दे विच। कहंदा सो मैं चंडी दी ही हर रोज़ पूजा करदा, मैं चंडी दे मंत्रां दा जाप करदा, मैं चंडी दे ही चरणां दा ध्यान तरदा। कहंदा सन गुरु पूजना कीन ताहे, जग मात पूजबे हमें चाह। महाराज कहते चंगी गल है, तो असी भी चाहुंदे आ कि उहनूं प्रगट करिए। कहंदे
ਤਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਛ ਹੋਈ ਦਰਸ ਦੇ, ਹਮ ਹੇਰ ਰੂਪ ਬਰ ਮੰਗ ਲੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵਰ ਦੇਵੇ। ਤੁਮ ਪੈ ਵਿਧਾਨ ਹੇ ਸਕਲ ਆਏ, ਕੀਜੈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਭ ਵਿਧ ਬਿਨਾਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਧੀ ਵਰਤੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੀਏ ਸਮਗਰੀ ਤਬ ਜਿਤੇਕ, ਜੋ ਦੁਲਭ ਹੋਏ ਕਹੀਐ ਤਿਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਧੂ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਕੋਈ ਦੁਰਲਭ ਵੀ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰ ਪਾਠ ਅਰ ਹਮਨ ਹੋਏ, ਰਹਿ ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ ਲਗ ਕਹੋ ਸੋਏ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਗ ਕਰਨਾ, ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਚੰਡੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਚੰਡੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਗਨ ਦਿਜਨ ਪਈ ਮਹਿਮਾ ਤੁਮਾਰ, ਬਿਦ ਚੰਡ ਪੂਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦਾਰ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੇਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਓ ਆਨ ਕਰ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਬੀਨ ਕਰੋ ਬਿਦਤ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਡ ਕਾ, ਤੇਜ ਤੁਰਕ ਹਿਤ ਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ ਪੁੱਟਣੀਆਂ, ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰ ਸਭ ਦਿਜਰਾਏ, ਕੇਤਕ ਸਮੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਬੋਲਨ ਚਾਹੇ ਉਠਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ 10 ਗੁਣੀ ਕਿੰਨੀ ਪੂਜਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਹੀਨਾ, 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ, ਕੀ ਕਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਚੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ, ਰੋਜ਼ ਚੰਡੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ,
ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 3 ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਏ, 3 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹਾਂ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚੰਡੀ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਡੀ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹੋ ਪੁਕਾਰ। ਘਟ ਘਟ 'ਚ ਵਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੈ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੈ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੈ ਰੇ। ਕੁਛ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੋ ਵੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਕਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਤਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ 84ਵਾਂ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਚਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਦ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ 84 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਿਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਨੇ? ਜੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੂਜਾ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ 10 ਗੁਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਭ ਸੁਨੀਐ ਹੇਤ ਜਿਤੇਕ, ਹਮਨ ਕਰਨ ਅਰ ਬਲੀ ਮੈਂ ਸੰਚੈ ਬਨੈ ਤਿਤੇਕ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਘੁਮਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮਨ ਕਰੀਦਾ ਨਾ, ਹਮਨ ਚੰਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਬਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 1 ਵੀ 2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਗੋਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੇ ਜਾਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਨਹਿ ਛਲੈ ਨਾ ਕਹੋ ਕਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਲਿਖੇ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਖੇਡ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਵਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਛੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੂੰ ਹਰ ਨਾਲੇ,
ਹਰ ਨਾਲ ਰਹਾਂ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭ ਨਾਂਗਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਸਾਚ ਨਾਮਦਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆਂ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਦਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰਨ ਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਹਿ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬੇਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬੇਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ
ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਵਾਨ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਬਖਾਨਾ। ਸੋ ਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟਿਆ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਸ਼ੀਆਂ। ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਸ਼ੀਆਂ। ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਅਪਾਰ ਭਗਤਾ ਮਨ ਵਸੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੋਹ ਦੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਨਸੈ। ਰਹਾਉ ਮੋਹਿ ਬਾਦ ਅਹੰਕਾਰ ਸਰ ਪਰ ਰੁਨਿਆ। ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਇਨ ਮੂਲ ਨਾਮ ਬਿਸ਼ੁਨਿਆ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਬੰਧਨ ਬੰਧਿਆ। ਨਰਕ ਸੁਰਗੀ ਅਵਤਾਰ ਮਾਇਆ ਧੰਦਿਆ। ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਸਰ ਪਰ ਹਾਰਿਆ। ਆਵੈ ਜਾਏ ਅਨੇਕ ਮਰ ਮਰ ਜਨਮ ਤੈ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਸਭ ਬਾਦ ਜੋਨੀ ਭਰਮ ਤੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਪੈ ਦਿਆਲ ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਤਿਨੀ ਜਨੀ ਜਪ ਲਿਆ। ਖੋਜੈ ਕੋਟ ਅਸੰਖ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਕੇ। ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਆਪ ਨੇੜਾ ਤਿਸਹਿ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।